हेलो एवरीवन वेलकम टू प्रियांशी स्टडी सर्कल। आज ये वीडियो रे परीक्षा दर्पण 2025 सामाजिक विज्ञान मॉडल क्वेश्चन पेपर 2 आलोचना करिबा। प्रश्न 1 नीलचाषी मान समस्या समाधान पर चंपारण जड़े स्थानीय व्यक्ति गांधीजी को निमंत्रण करथिले। निम्न मध्य से व्यक्ति जनक किए ना उत्तर हल राजकुमार शुक्ल। प्रश्न 2 स्वेच्छासेवी कर्मी मानू प्रशिक्षण देवाई कटक स्वराज आश्रम प्रतिष्ठा होता से भाई बालेश्वर हरकृष्ण महताब नेतृत्व में गढ़ी उठिथिबा अनुष्ठान नाम कौन कौन ना उत्तर हल ऑप्शन बी स्वराज मंदिर। प्रश्न 3 1919 भारत शासन आईन कार्यकारिता अनुधान करने एक कमिशन गठित होता। यही कमिशन नाम कौन ना उत्तर हल ऑप्शन सी साइमन कमिशन। प्रश्न 4 भारत छाड़ आंदोलन समय ओडिशार विभिन्न स्थान में आंदोलन प्रभाव परिलक्षित होता। केबे कोरापुटर लोक मैंने पापड़हांडी निकटे थाना ध्वंस करने को जाइथिले। केबे ना उत्तर हल ऑप्शन सी 1942 अगस्त 24। प्रश्न 5 सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज को 4 योद्धा बाहिनी विभक्त करथिले। यही योद्धा बाहिनी थिबा महिला शाखा बाहिनी नाम कौन कौन ना उत्तर हल ऑप्शन ए झांसी रानी ब्रिगेड। प्रश्न 6 केउं राज्य नाम परिवर्तित होई कर्नाटक होईछि केउंडी ना उत्तर हल ऑप्शन बी मैसूर। प्रश्न 7 इंग्रेज माने ओडिशार केउं 3टी अंचल को निज साम्राज्यभुक्त करथिले ना उत्तर हल ऑप्शन बी पुरी कटक बालेश्वर। प्रश्न 8 उत्कल सम्मेलन इतिहास रे मोट केतोटी अधिवेशन होइतिला केतोटी ना उत्तर हल ऑप्शन सी 16टी। प्रश्न 9 स्थानीय कला स्थापत्य मुग्ध होई केउं बटलाड ओडिशा भाषाभाषी अंचल एकत्रीकरण गुरुत्व देइथिले केउं बटलाड ना उत्तर हल ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन। प्रश्न 10 ओडिशार केउं प्रधानमंत्री निजर अर्जित अर्थ को उत्कल विश्वविद्यालय को दान कर देइथिले के ना उत्तर हल ऑप्शन ए कृष्णचंद्र गजपति। राज्यसभा और लोकसभा रे मोट केते जन सभ्य ओडिशार प्रतिनिधित्व करिवार व्यवस्था रही। राज्यसभा 10 जन जाती लोकसभा 21 मोट केते ना 31 तेणु ऑप्शन सी हो उत्तर। प्रश्न 12 संविधान केउं धारा रे अनुसूचित जाति और जनजाति मानक स्वार्थ रक्षा पई केंद्र निम्न सदन स्थान संरक्षण व्यवस्था होईछि। केंद्र निम्न सदन कोड़ा ना लोकसभा वाला निम्न सदन केउं धारा उल्लेख कर ना उत्तर हल ऑप्शन ए 330 धारा। प्रश्न 13 गणजात समस्या समाधान में भारत रे केउं वायसराय निर्णायक भूमिका ग्रहण करिपारिबे बोली एक दृढ़ मत प्रकाश पाइथिला ना उत्तर हल ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन। प्रश्न 14 इंग्रेज माने भारत को स्वाधीनता प्रदान कर फेरी जावा परे निम्नलिखित केउंटी भारत सरकार दायित्व नथिला केउं नथिला एटा भारतीय मान स्वाधीनता सुफल प्रदान करने दायित्व थिला। सर्वोपरि संपूर्ण भारत को एकत्र करने दायित्व थिला। एक सार्वभौम गणतांत्रिक राष्ट्र परिणत करने दायित्व थिला केउं दायित्व नथिला ना एक शक्तिशाली एकछत्रवादी शासन व्यवस्था प्रचलन करने दायित्व नथिला। पंदर भारत रे केउं छोट सहरटी फरासी माने सेमानक उपनिवेश सदर महकुमा भाव व्यवहार करथिले केउंडी ना पुदुचेरी। प्रश्न 16 केउं पंचवार्षिक योजना काल में सरकारी उद्योग में 3 कोटी लौह इस्पात कारखाना प्रतिष्ठा करा जाइथिला केउंडी ना द्वितीय पंचवार्षिक योजना काल में। प्रश्न 17 इलेक्ट्रिक यान और सबुज यान को अधिक प्रोत्साहन जीवार कारणटी कौन ना उत्तर हल ऑप्शन बी इंधन संरक्षण प्रकृष्ट मार्ग। प्रश्न 18 भारत वैदेशिक नीतिर एक वैशिष्ट्य होची शांतिपूर्ण सहावस्थान। यह आम देशर केउं नीति स्पष्ट अनुमेय होता है केउं नीति ना उत्तर हल ऑप्शन सी वसुधैव कुटुंबकम नीति रे विश्वास करिबा। प्रश्न 19 महाजन मान ऋण कारोबार को नियंत्रण करने ओडिशा सरकार द्वारा केबे आईन प्रणयन होइथिला केबे ना उत्तर हल ऑप्शन बी 1947 मार्च मासरे। प्रश्न 20 ओडिशा सरकार द्वारा कार्यकारी होता निम्न योजना गुड़ी मध्य केउंडी अप्रासंगिक
ଗୋପବନ୍ଧୁ ଗ୍ରାମୀଣ ଯୋଜନାରେ ବିଜୁଳି ସଡ଼କ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି। ଜବାହାର ଗ୍ରାମ ଯୋଜନାରେ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଗାଇବା ହେଉଛି। ଜନନୀ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ଯୋଗାଇବା ହେଉଛି। କେଉଁଠି ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ? ମୋ କୁଡ଼ିଆ ଯୋଜନାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଅଟେ। ପ୍ରଶ୍ନ 21 କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ବା ରାମସାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି 14ରୁ 18 ବର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁଲଭ ଓ ସୁଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ। ପ୍ରଶ୍ନ 22 ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜମି ସଂଗ୍ରହ କରି ଜମି ନଥିବା ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ଭୂଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନ। ପ୍ରଶ୍ନ 23 ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେଉଁ କମ୍ପାନୀକୁ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଠାରେ ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ବହୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି ଡାଲମିଆ। ପ୍ରଶ୍ନ 24 ନିମ୍ନଲିଖିତ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ଆଧାର ନୁହେଁ? କେଉଁଠି ନୁହେଁ? କେଉଁଠି ବିକାଶର ଆଧାର? ନା ଜଳସେଚନ, ରେଳପଥର ବିକାଶ, ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ। କେଉଁଠି ଆଧାର ନୁହେଁ? ନା ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟର ମିଶ୍ରଣ ହେଉଛି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶର ଆଧାର ନୁହେଁ। ପ୍ରଶ୍ନ 25 ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦେଶର ସୀମା ଆମ ଦେଶର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ସୀମାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଅଛି? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି ଭୁଟାନ। ପ୍ରଶ୍ନ 26 ଜାତୀୟ ଅରଣ୍ୟ ନୀତି ଅନୁସାରେ ପାରିସ୍ଥିତିକ ସନ୍ତୁଳନ ପାଇଁ ଦେଶର ସମୁଦାୟ ଆୟତନର ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ ଭୂମି ଅରଣ୍ୟ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ 33 ଭାଗ। ପ୍ରଶ୍ନ 27 ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନଦୀ, ବାୟୁ, ହିମବାହ ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବାହିତ ହୋଇ ଗଠିତ ହେଉଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିକାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? କେଉଁଠି? ନା ଅପସୃତ ମୃତ୍ତିକା ବା ପରିବାହିତ ମୃତ୍ତିକା। ପ୍ରଶ୍ନ 28 ହିମାଳୟ ଓ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବୋରିଆଲ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ବିଦେଶଜ। ପ୍ରଶ୍ନ 29 ଉପଯୁକ୍ତ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଥିବା ପ୍ରଚୁର ସୌରଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ସମ୍ବଳର ବିକାଶ ସ୍ତର ଅନୁସାରେ କେଉଁ ସମ୍ବଳ ଅଟେ? କେଉଁ ସମ୍ବଳ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ। ପ୍ରଶ୍ନ 30 ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକୂଳ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାଘ୍ର, ଶାଗୁଣା ଆଦି ଜୀବମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଜାତିର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ଜାତି। ପ୍ରଶ୍ନ 31 ଆମେ ଆମର ବଳକା ଅର୍ଥକୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଖଟାଇବା ସହ ଭଲ ଅର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟାଗମର ଆଶା ରଖିଥାଉ। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚଳିତ ନିରାପଦ ସଞ୍ଚୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି ଅଟେ? କେଉଁଟି? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି ଭବିଷ୍ୟନିଧି। ପ୍ରଶ୍ନ 32 ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଧାତବ ଖଣିଜ ମିଳେ କାହିଁକି? କାହିଁକି? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା ଓ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳାରୁ ସୃଷ୍ଟ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳାରେ ଗଠିତ। ପ୍ରଶ୍ନ 34 ତମ୍ବାକୁ କାହିଁକି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଶିଳ୍ପରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି? କାହିଁକିନା ତମ୍ବା ହେଉଛି ତାପର ସୁପରିବାହୀ। ପ୍ରଶ୍ନ 34 ହୀରାକୁଦ ମହାନଦୀ ସେହିପରି ମେଟ୍ଟୁରୁ କେଉଁଠି ହେବ? ନା କାବେରୀ। ପ୍ରଶ୍ନ 35 ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଯୋଡ଼ିଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟିଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ? କେଉଁଠି? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି ମଣିକରମ୍, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ପ୍ରଶ୍ନ 36 ଭାରତର ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଅବସ୍ଥିତ ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ ନଦୀ କ୍ରମଟିକୁ ଦର୍ଶାଅ। କେଉଁଠି? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ନର୍ମଦା, ତାପ୍ତି, ଗୋଦାବରୀ, କୃଷ୍ଣା। ପ୍ରଶ୍ନ 37 ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଥିଲେ। କେଉଁଠି ହେବ? ନା ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି 1, 2, 3। ପ୍ରଶ୍ନ 38 ଲିଗ୍ନାଇଟ୍ କୋଇଲାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ନା ଏହା ହେଉଛି ନିମ୍ନମାନର କୋଇଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 39 ରାଜ୍ୟର ନାମ ଓ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କୃଷିର ନାମକରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁ ସଂଯୋଗଟି ଭିନ୍ନ ଅଟେ? କେଉଁଠି? ମିଜୋରାମର ଝୁମ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପେଣ୍ଡା ଠିକ୍ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ପୋଡ଼ୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଏଠି କୁରୁବା ହେବା କଥା ରୋକା ରହିଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ପ୍ରଶ୍ନ 40 ତୁମ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଜଳବାୟୁ ଉଷ୍ଣ ଆର୍ଦ୍ର, ତାପମାତ୍ରା 21°C 27°C ଓ ବୃଷ୍ଟିପାତ 75ରୁ 100 ସେମି। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ କୃଷିଟି ତୁମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ
ହେବ କେଉଁଠି ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ଆଖୁ। ପ୍ରଶ୍ନ 41 ଭାରତରେ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦନ କମ୍ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ। ପ୍ରଶ୍ନ 42 ତୁମେ ଏକ କାଗଜ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଯାଉଛ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ତୁମ ପାଇଁ କମ୍ ହେବ? ନଡ଼ା, ଘାସ, ନରମ କାଠ ଭଳି କଞ୍ଚାମାଲର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଖାର, ସୋଡ଼ା, ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର ଭଳି ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରଚୁର ମଧୁର ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକତା କମ୍ ରହିବ ନା ଉପଯୁକ୍ତ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣିଜ ପିଣ୍ଡ। ପ୍ରଶ୍ନ 43 ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବ ପ୍ରଚଳିତ ଆମଦାନୀ ଓ ରପ୍ତାନି ନିୟମର କୋହଳ ବା ଉଚ୍ଛେଦ। ପ୍ରଶ୍ନ 44 ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଘରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟି କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲ, ତାପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲ ଯେ ତା'ର ଜୀବନଧାରଣ ପାଇଁ ମୌଳିକ ଉପାଦାନ ଘୋର ଅଭାବ ରହିଛି, ତେବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କେଉଁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି? ମୌଳିକ ଉପାଦାନ, ତା'ର ଜୀବନଧାରଣ ପାଇଁ ମୌଳିକ ଉପାଦାନର ଅଭାବ ଅଛି, ତାହେଲେ କାହାକୁ କ'ଣ କହିବା ନା ଚରମ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ। ପ୍ରଶ୍ନ 45 ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ସମ୍ବଳକୁ ଆଧାରିକ ସରଞ୍ଜାମ କୁହାଯାଏ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଉତ୍ତମ ଆଧାରିକ ସରଞ୍ଜାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? କେଉଁଠି ନୁହେଁ ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ। ପ୍ରଶ୍ନ 46 ଆଧୁନିକ ବାଷ୍ପଚାଳିତ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସ୍ଥାନରେ ଡିଜେଲ କିମ୍ବା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ରେଳ ଇଞ୍ଜିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଯିବାର କାରଣ କ'ଣ ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନ 47 ଗୋଟିଏ ପାଉରୁଟି କମ୍ପାନୀ 30 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଆବଶ୍ୟକ, ଯଦି ଉକ୍ତ କମ୍ପାନୀରେ 50 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଉକ୍ତ ବଳକା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ବେକାରୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ? କେଉଁଠି ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବେକାରୀ। 48 କ୍ରାନ୍ତୀୟ ବାତାବର୍ତ୍ତୀ ବଳ ସୃଷ୍ଟି ତଥା ପରିଚାଳନାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ବହନ କରୁଥିବା କାରକଟି ଚିହ୍ନଟ କର। କେଉଁଠି ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠର ଉଷ୍ଣ ଜଳରାଶି। ପ୍ରଶ୍ନ 49 ଔଦ୍ୟୋଗିକ ବିକାଶରେ ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ପରିବେଶଗତ ପ୍ରଭାବଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର। କେଉଁଠି ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି, ଆର୍ଥିକ ନୀତି ଓ ସଂସ୍ଥାନିକ ଢାଞ୍ଚା। ପ୍ରଶ୍ନ 50 ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣଟି କେଉଁଠି ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବୃଦ୍ଧି।